Very good evening, class 7. So, in the last video, we have started biology, in science, biology chapter 10, respiration in organisms, and we have discussed up to topic 10.2. এখানে মধ্যে ডিসকাস করেছিলাম. Let us continue with this chapter from topic 10.2, breathing. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. নাকটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে তাকাবে. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. তা কিছু জিনিস নোট করতে বলছে, কতক্ষণ টাইম আমরা নিঃশ্বাস আটকে রাখতে পারি. টাইমটা লিখতে বলছে. So now you know that you cannot survive for long without breathing. তাহলে এটাতেই বুঝতে পারবে নিঃশ্বাস না নিয়ে বেশিক্ষণ কিন্তু আমরা থাকতে পারবো না. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Breathing মানে হচ্ছে অক্সিজেন নেওয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া, respiratory organs তার হেল্প নিয়ে সাহায্যে. What are the respiratory organs? Nose, lungs, windpipe, তাই তো? The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. The oxygen rich air ওটা নিঃশ্বাস নেওয়া, that is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation. আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যেটা বেশিরভাগ থাকে, যেটা ছাড়ি আমরা, that process is called exhalation. It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. তো এই প্রসেসটা সবসময় সারা জীবন সারাক্ষণ যতক্ষণ একটা জীব বেঁচে থাকে চলতে থাকে. এটা স্টপ মানে এন্ড অফ লাইফ. The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. তা এক মিনিটে কতক্ষণ একটা মানুষ নিঃশ্বাস নেয়, that is called breathing rate. এগুলো কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশনস আছে, মার্ক করে রাখবে. During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. Alternately মানে একবার ইনহেলেশন হয়, একবার এক্সহেলেশন হয়, একসাথে হয় না. A breath মানে একটা নিঃশ্বাস means one inhalation plus one exhalation. So what is a breath? One inhalation plus one exhalation. একবার নিলাম, একবার ছাড়লাম, that is equals to a breath. Now would you like to find out your breathing rate? দেখবে কি breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? তোমরা কি জানতে চাও কি ব্রিদিং রেট সবসময় কনস্ট্যান্ট মানে একই রকম থাকে কি according to need of the body চেঞ্জ হয়? Let us find out by doing the following activity. Activity 10.2. Generally we are not aware that we are breathing. তা আমরা বেশিরভাগ কিন্তু জানি না কি আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বিকজ আমরা অত লক্ষ্য করি না আমরা, তাই না? we always are busy in doing some work and all. However, if you try, you can count your rate of breathing. Count করতে পারি আমরা. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe out in a minute. তা এক মিনিটে কতবার নিঃশ্বাস নিচ্ছ আর ছাড়ছ এটা কাউন্ট করো. Did you inhale the same number of times as you exhaled? তা যতবার নিঃশ্বাস নিয়েছো ততবারই ছেড়েছো কি? Now count your breathing rate, number of breaths per minute. তাহলে দেখে নাও কতবার নিয়েছো কতবার ছেড়েছো একটা মিনিটে. আচ্ছা, নাও আবার করতে বলছি আফটার ব্রিস্ক ওয়াক অ্যান্ড আফটার রানিং. ব্রিস্ক ওয়াক মানে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা করে, হাঁটাচলা করার পরেই থেমে গিয়ে আরেকবার গুনবে, আবার একবার ছোটাছুটি করার পর আরেকবার গুনবে. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. তা ফিনিশ করার পর, ফিনিশ করার পর, জোরে চলার পর কাউন্ট করবে. আমরা জানি ছুটলে কিন্তু হার্ট রেট বিট বাড়ে, তখন আমাদের নিঃশ্বাসও তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, আমরা জানি, আমাদের কমন সেন্স, অ্যান্ড ইউ আর গ্রোন আপস. তো দেখবে ফ্রম দিস above activity you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. It speeds up the
breakdown of food and more energy is released. যত অক্সিজেন কনজিউম হবে তত ব্রেকডাউন অফ ফুড হবে, তত এনার্জি রিলিজ হবে। Now does this explain why do we feel hungry after a physical activity? কেন যত ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করবো আমরা, ছোটাছুটি, খেলাধুলি যাই হোক, আমাদের এনার্জি এক্সস্ট হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, আবার আমাদের শরীরে এনার্জি লাগে, তার জন্য আমরা খিদে পেয়ে যাই। দেখো, অন অ্যান অ্যাভারেজ অ্যান অ্যাডাল্ট হিউম্যান বিং অ্যাট রেস্ট ব্রিথস ইন অ্যান্ড আউট 15 to 18 টাইমস ইন আ মিনিট, অন অ্যান অ্যাভারেজ, যখন রেস্টে থাকে। ডিউরিং হেভি এক্সারসাইজ দ্য ব্রিদিং রেট ক্যান ইনক্রিজ আপ টু 25 টাইমস পার মিনিট। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. তার জোর নিঃশ্বাসও নিই, যখন আমরা তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিই, লম্বা নিঃশ্বাস নিই, বেশি অক্সিজেন আমরা নিচ্ছি। When you feel drowsy, drowsy মানে একটু ঝিমুনি ভাব হয়, লেজি ভাব হয়, ঘুম আসে, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? না, যখন ঝিমুনি থাকে, ইয়েস, ব্রিদিং রেটটা স্লো হয়ে যায়, আর সে যত স্লো হবে তত আমাদের অক্সিজেন পাবে না, এনার্জি পাবে না। Now you can see in this picture activity 10.3 বিভিন্ন রকম কাজে কিন্তু বিভিন্ন রকম রেট অফ ব্রিদিং থাকবে। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and which it will be the fastest? এখানে slowest আমরা কোনটা বলতে পারি? Definitely the sleeping person. Fastest, এই যে মেয়েটা ছুটছে বা জগিং করছে, এক্সারসাইজ করছে, এটাতেই ফাস্ট হবে। How do we breathe? কিভাবে নিঃশ্বাস নিই? Let us learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils. Nostrils মানে নাকের যে দুটো ফুটো থাকে ওখান থেকে। When he inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. Nasal cavity মানে নাকের থেকে যে পাইপটা যাচ্ছে ওখান থেকে যায়। From the nasal cavity the air reaches our lungs. ওখান থেকে আমাদের লাংসে পৌঁছায় through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. Chest cavity মানে হচ্ছে আমাদের চেস্টের মধ্যে ফাঁক আছে, গর্তপানি আছে, যেখানে লাংসগুলো ফিট আছে। গ্যাপ না থাকলে তো লাংস ফিট হবে না। দিস ক্যাভিটি ইজ সারাউন্ডেড বাই রিবস অন দ্য সাইডস, আর এর চারিদিকে প্রোটেকশনের জন্য রিবস আছে। আ লার্জ মাস্কুলার শিট কল ডায়াফ্রাগম ফর্মস দ্য ফ্লোর অফ দ্য চেস্ট ক্যাভিটি। চেস্টের নিচের দিকে একটা মাস্কুলার মানে পুরো একটু হার্ড মাংস টাইপে একটা স্ট্রাকচার আছে যার নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাগম, এটা থাকে। ইউ ক্যান সি ইন দিস পিকচার, দিস ইজ দ্য ডায়াফ্রাগম। এটাই এক্সপ্যান্ড করে আর কন্ট্রাক্ট করে যখন জোর নিঃশ্বাস নিই আমরা। Diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. তো আমরা যখন দেখবে নিঃশ্বাস নিই আর ছাড়ি, আমাদের ছাতিটা ফোলে আর পিছন দিকে যায়, তাই তো? অলরাইট, লেট আস কিপ ইট টিল হিয়ার অনলি। আমরা এরপরে ডিউরিং ইনহেলেশন থেকে আমরা নেক্সট ডে স্টার্ট করব। সো ওয়ান হোমওয়ার্ক আমি গিভিং ইউ, যতটা আজকে পড়িছি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশনস কয়েকটা আছে, খাতায় লিখে রাইট একটু মুখস্থ করবে, আর মুখস্থ করার পর একটু সাউন্ড রেকর্ডিং করে আমাকে পাঠাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।